गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणीर आम विचित्र विश्व बहिर द्वितीय पाठ जोटा कि अच्छी पड़ोशी मानक जानिबा एई विषयटी को पढ़िबा। एई विषयटी को आम माने पढ़िबा बुझिबा आ ता भितर जदि किछि प्रश्न उत्तर थिबो से गुडी को मध्य कर देबा। तेणु वीडियोटी को शेष पर्यंत देख आ वीडियोटी भल लागिले लाइक आ शेयर कर देबो आ चैनल ले प्रथम थिले चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबो। तेबे चला पाठ आरंभ करिबा। विषयवस्तुर ना अच्छी पड़ोशी मानक जानिबा। घर को फेरिबा बाटरे श्रेणी कार्य सरिला एवं विद्यालय घंटी बाजिला। शिक्षार्थी माने उत्साहर सहित सेमानक शिक्षक मानक द्वारा पाठागार रे प्रदर्शित सुंदर बही गुड़िक विषय कथबार्ता हेउथिले। स्कूल बस एवं ई रिक्शा फाटक पाखरे अपेक्षा करथिला। ताले एठी कोन देला ना स्कूल चलथिला। स्कूल रे पाठ पढ़ा सरीगला, छुट्टी हैला। छुट्टी पाइका विद्यालय घंटी बाजिला। छुट्टी पर सरला परे पिला माने कौन कले ना तांकर टीचर माने जो लाइब्रेरी गोटे करथिले से लाइब्रेरी रे सुंदर सुंदर बही गुडी को सजाड़ी की रखिथिले। आ सेई प्रदर्शित मध्ये माने एग्जीबिशन मध्ये हेतिला सेई लाइब्रेरी रे। सेई गुडी को पिला माने देखिथिले सेई सब विषय रे कथावार्ता होथिले। आउ कोन देछि ना स्कूल बस आ ई रिक्शा फाटक पाखरे अपेक्षा करथिला। जो पिला माने स्कूल बस रे जानती से पिला माने स्कूल बस रे चढ़िले। आउ जे निजे तांकर रिक्शा करिक जाउथिले सेमानक पइका ई रिक्शा मध्ये फाटक पाखरे अपेक्षा करिथिला। सेई पिला मानक भितर गोटे पिला हला नव्या। नव्या तार जेजे को स्कूल फाटक बाहर ठिया होइथिबार देखिला। से तांक पाखक दौड़ी गला एवं कहला जेजे आस आज बाजार रास्ता देकी जिबा। जेतेबेले नव्या ता जेजे को फाटक पाखरे देखिला पिला माने तुमे माने तो ए अनुभूति तो तुमर थिबो जेतेबेले स्कूल छुट्टी हे जिवो तुमको तो टीचर माने सेमती छाड़िबेनी गेट बाहर को। तुमे अपेक्षा करथो केतेबेले आम घर लोक आसीबे। जेतोल तुम मामा बाबा बा जे तुमको आसंती नबा पई तांको देखि दियो केते खुशी लागे कहलो से मुहूर्तटी। तेणु सेई भली नव्या जेतरे ता जेजों को देखिला से कोन कला ना दौड़ दौड़ जेजों पाखु पळेला आ जेजों को कहला जे आज आमे चलो बाजार रास्ता देकी जिबा। से माने बस स्टैंड आड़ को चाली चाली करी गले जेउठारे किछि लोक आगरु बस को अपेक्षा करथिले। स्कूल ठारू बस स्टैंड जाके जेजे आ नातुणी से चाली चालिका गले बस धरिया पाइका बस रे सेमान तांको घर को जिबे बोली। चलो देखिबा परवर्ती पेज। एठी चित्र सब देखि पारछो तुम माने एठी बाजार घाट सब हेची। एठी बस ठुआइची बस स्टैंड बस आसुची बस स्टैंड सब लोक अपेक्षा करचंती। तेबे चलो परवर्ती पेज रे कोन अछि देखि देबा। एक बस अटकिला। बस रो द्वार खोली गला एवं समस्ते जनक पर जणे बस चढ़िले। नव्या झरका पाख सीट रे बसी बाहर को चाहिला। तेबे बस स्टैंड रे अलगा लोक माने मध्ये बस को अपेक्षा करथिले नव्या आ तार जेजंग सहित। जेतले बस आसिला से बस रो द्वार म खोली गला सब जण जण करी गले। सेतरी नव्या आ तार जेजे मध्ये बस भीतर को गले बसिबा पाइका। नव्या कौन कला ना बस रो झरका पाख सीट रे बसी की बाहर को चाहिला। जेतेबेले से बस रास्ता कड़े थिबा एक लाल डाक बाक्स को अतिक्रम कला नव्या से आड़ को हाथ देखैला कहला जे देखो एटी गोटे डाक बाक्स। से बस गला बेले झरका पटे तो बसी रास्ता रे जहा पड़िबो से ताऊ देखिबो। से देखिला गोटे नाली रंगर बाक्सटे थुआ हैची। से कहला जे देखो देखो एटा होची डाक बाक्स। से केमी जानला डाक बाक्स तांका स्कूल एटा पढ़ा हैथिबो तेनु से जानिथिबो। से कहला देखो जे एटा होची डाक बाक्स। ता कथा सुनिकी जे कोन कहले तू गोटे चिठी लेखि एथिरे पकाई पारिबु। से कहबाकू लागिले जेतेबेले मु युवक थिली मु मोर भाई को सर्वदा चिठी लेखुथिली जे कि अन्य एक शहर रे पढ़ुथिला। से सबु बेले देखो एठी केमिति वाक्य हेछि जेतेबेले मु युवक थिली मोर भाई को माने एटा निश्चित भाବରେ बड़ भाई हेतिबे। तेणु सर्वदा चिठी लेखुथिले जे कि अन्य एक शहर रे पढ़ुथिला। बड़ भाई को पढ़ुथिला बेले लिखिबो पढ़ुथिले बेले ना। तेणु सबु पेज रे तुम भूल पाइबो। मु सबु बेले डाक बाक्स रे चिठी पकाउथली। तापर पोस्टमैन से गुडी को पोस्ट ऑफिस को नै जाउथला। पोस्ट ऑफिस रे अंचल अनुसार चिठी गुडी को सजा जाउथला एवं से गुडी को निर्दिष्ट अंचल को पठा जाउथला। पोस्ट ऑफिस गुडी को विभिन्न प्रकार रो अन्यान्य सेवा मध्ये जोगाई थाए। ताले ए पारा रे कोन देला जेतेबेले नव्या
गोटे नाली जो बाक्सटी को देखिकी जेजे को कहला जेजे देख एटा डाक बाक्स जेजे कहले हाँ हाँ यहाँ हूँ डाक बाक्स आ तू भी ए चिठी लिखेकी पकई पारिबु मु जो युवक थी मो भाई की भी चिठी लिखि पकाउली कारण मो भाई सहर रोला तेणु मु सबुदिन ए सबू कथा मो चिठी मध्यम ही भाई को जनाऊली आउ चिठी केवल दबा नबा नुहे अलग काम पोस्ट ऑफिस करे। पोस्ट ऑफिस बहुत गुड़े काम अच्छी तु मैंने जाच पोस्ट ऑफिस रे आमे टंका जमा रखिपर टंका काढ़ी पारिबा टेलीग्राम करि परिबा आउ मध्य दूर स्थान को टंका पठेई परिबा बुझिपारछ। तेणु चिठी लिखि परिबा चिठी आम पाखक भी आसी परिबो अनेक काम पोस्ट ऑफिस द्वारा हेई थाए। तापर एठी कोन देला ना कार्य एक तुम पई गोटे कार्य देला तुम सांग पाखक गोटे चिठी लिखि पोस्ट कर तुम तो तुम क्लास रे जो सांग तांकर ठिकानाटा नहीं आसीबो से तुम जहाँ तुम इच्छा लिखिया पई सांग पाखक चिठी लिखिबो ठिकानाटी लिखिबो तुम ठिकाना तांकर ठिकाना लिखिबो तापर पोस्ट ऑफिस रे पकई देबो। आस लेखिबा तुमे किंबा तुमर परिवार सदस्य माने केबे चिठी किंबा पार्सल पठाइछंती किंबा पाइछंती कि निश्चित भाव जदि वयस्क लोक होइथिबे तांको अमल चिठी दबा नबा होउथिबो तेबे से निश्चित भाव चिठी पाइथिबे किंबा पार्सल टे पाइथिबे एथिरे किछि संदेह नाही। पोस्ट ऑफिस लोक मानको परस्पर सहित संयोग स्थापन करिबारे किपरि सहाय्य करे सेटा आमे एइथरु जानिबा जे जोगाजोग आमर केमिति सब दिनकु दिन उन्नतिर चरम सीमार आमे पहुंची पारछे जोगाजोग क्षेत्र रे। देख तुमे जानो कि एठी देख बहु दिन पूर्व लोक माने नागरा बजा बजाई और पत्थर रे खोदन करी जोगाजोग करुथिले माने केमिति ना राजा शासन थिला तांकर गोटे थिला लोक जे कि बाजा बजाई कि लोक एकत्रित करिवो डाकी कहबो जे राजा आज एई आदेश दैचंती राजा अमक लोक को डाकीचंती राजा डाकीचंती एठी सभा हबो ए सब काम ए नागरा बजाई के ही करा जाई परथिला। किंतु आ गोटे काम देइछि पत्थर खोदन माने धर तुमे कुआडे गोटे जाइचो तुमे पत्थर रे किसी गोटा चित्र करिकी ताड़ी ताड़ी पत्थर रे चित्र कर देथो से बाट देखि आउ जदि के तम लोक के जीव से चित्र देखिकी जानी परिबो किछि कथा। पर लोक माने वार्तावाहक एवं पारा मानक द्वारा चिठी पठाइबा आरंभ कले जेतेबेले जोगाजोग नागरा बजाइकी किंबा पत्थर खोदेइकी सरीगला से ठारू टिके उन्नत होला पर मनुष्य कौन कला ना पारा द्वारा चिठी दबा नबा कला केमिति ना पारा देहरे बा पारा गोड़े चिठी लिखिकी बांधी देले पारा ठीक जगार जाई पहुंची जाउथला। एही व्यवस्था अनेक दिन पर्यंत चली आजिकल गोटे गोइंदा संस्था रे मध्ये ए पारा को व्यवहार करा जाउछि। तापर देला बहुत दिन पर डाक सेवा आरंभ हैला मुख्यतः यह अन्य मानक चिठी पठाइबा पार्सल गुरुत्वपूर्ण नथिपत्र टंका पैसा पठाइबा पई व्यवहार करा जाउथला। आम पूर्वरु कहउतली डाक बाक्सर बा डाक घरर काम कोन सब से चिठी पठाउथिले पार्सल पठाउथिले गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र पठाउथिले टंका पैसा मध्ये पठाउथिले संचय मध्ये करा जाउथला डाक घरे बुझी पारछ अनेक किछि काम ए डाक घरे होउथला। तापर धीरे धीरे पुणी समय अतिक्रांत कर चलला मनुष्य आहुरी उन्नत हैला तापर मनुष्य तो उन्नत हैला आ कोन उद्भावन कला ना समय क्रमे टेलीफोन रेडियो टेलीविजन भली नूतन उद्भावन जोगाजोग व्यवस्था एवं सूचना प्रदान को सहज करथला। जेतेबेले नागरा बजेकी लोकों को खबर दबा आ टेलीफोन टेलीविजन माध्यम रे जो लोक मान को जोगाजोग करिया केते कम समय रे हे जाउथला केते सहज रे जोगाजोग व्यवस्था हे जाउथला। आ वर्तमान आसला एटा वर्तमान इंटरनेट रे जुग आज आम पाखरे मोबाइल फोन अच्छी एवं इंटरनेट व्यवहार करुवा कंप्यूटर भी अच्छी। इंटरनेट आमको मात्र किछि सेकेंड रे जे कोनोसी व्यक्ति सहित एवं जे कोनोसी स्थान को संयोग करिवार सहायता करछि। मात्र मुहूर्तक सेकेंड तो बहुत दूर मात्र मुहूर्तक आखि पलक पकेया पैंका जति समय लागो बा आमको डायल करिया पैंका जति समय लागो सेति समय जहा समय लागो नचेत आमको किछि सेकेंड रे आमे जिते दूर रे जोठी थिले भी आमे लोकन सारे कथा हे पारछे देखि पारछे जहा दरकार ताहा पाई पारछे बुझी पारछो। ताले परवर्ती पेज को जिबा कोन अछि तापर नव्या पचारला जे तुमर मोबाइल फोन नथिला कि जे कहले ना नव्या आमे चिठी लिखुथलु बेले बेले उत्तर पाइबा पई सप्ताह लागि जाउथला एहा प्रकृत रे लंबा समय। नव्या आश्चर्य हैला जे कहले हाँ मोबाइल फोन एवं ईमेल द्वारा जोगाजोग खूब शीघ्र होई थाए तथापि बेले बेले मते हाथ लेखा चिठी लिखिबा और पठाइबार आनंद को हराइबा को पड़ी थाए। प्रकृत जो माने चिठी लिखिचंती आम पीढ़ीटा अंतत जो माने 70 ରୁ 80 भितर जन्म ग्रहण करचंती से माने
ଦୁଇଟା ପିଢ଼ି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ଚିଠିଟିଏ ପାଉଥିଲୁ, ସେ ଖୁସି ଯିଏ ପାଇଛି ଯିଏ ଲେଖିଛି ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କାହାର କେଉଁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବି ଦେଖିକିରି ବି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ହଁ ଏ ଲୋକଟା ଚିଠି ଦେଇଥିବ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବନାଟାକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବି ବିକାଶ ହେଉଥିଲା ସେଠି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମାନେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେସବୁ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଟିପ ଅଗରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କାମ ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ 2, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କର। ତୁମେ ବୟସ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ ତାହା ପଚାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନେ କିପରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛ ତାହା ସହିତ ସେହି ଉତ୍ତରକୁ ତୁଳନା କର ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀ ପୂରଣ କର। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଯୋଗାଯୋଗର ପ୍ରକାର, ଚିଠି ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଗ କାଳରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଅନଲାଇନରେ ପଠାଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତା। ଯୋଗାଯୋଗର ବେଗ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଧୀର, ବହୁତ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ସପ୍ତାହେ ମାସେ ଏମିତିକି ଲୋକଟି ମରିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଖବର ବି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ। ତାପରେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁଛେ, ମାତ୍ର କେଇ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଯୋଗାଯୋଗର ଆବୃତ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ନା କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମ ଦିହରେ ଆମେ କାହାକୁ ଚିଠି ପଠାଉଥିଲୁ କି ଟେଲିଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଲା କି ଗୋଟା ମରିଗଲେ, କାହାର ବାହାଘର ହେଲା, ଏମିତି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ଆବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଯୋଗାଯୋଗର ଭାଷା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଂରାଜୀ ହେଇପାରୁଛି, ହିନ୍ଦୀ ହେଇପାରୁଛି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ହେଇପାରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁଛି। ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଆହ୍ୱାନ, ସେତେବେଳେ ଚିଠିଟି ଚିରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ଓଦା ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଆଉ ଏବେର ଅସୁବିଧା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସୁନଥିବ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଗୁଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ସମୟ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଅତୀତରେ ଚିଠି ଲେଖିବା ସାଧାରଣ କଥା ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତତର କରିଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି କରି ରଖିବାକୁ ସହଜ କରିଛି। ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ଚିଠି ଜଣେ ଦେବ, ତାର ଜଣେ ପଢ଼ିବ, ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ତା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯଦି ମାନେ 10-15 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚିଠି ଦେବା ନେବା ହେବ, ସେଇଟା ସପ୍ତାହେ ମାସକର କାମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ, କେତେବେଳେ ଚିଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବ, କେତେବେଳେ ଡାକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବ, କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଚିଠି, କେତେବେଳେ ଡାକବାଲା ନଥିବ, କେତେବେଳେ ଡାକବାଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ଆସିପାରୁନଥିବ, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ହେଉ, ଖୁବ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଆସ କଥା ହେବା। ଚିଠି ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଅତୀତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ନା, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କେହି ଜଣେ ମରିଗଲେ, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଖର କଥା, କାହାର ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଲେ, କିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଏସବୁ ଖବର ଦେବା ନେବା ପାଇଁକା ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ବେଶୀ ଦୂରରେ ସବୁ ନଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ସେଇ ଗାଁ 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି ବି ଯଦି କେହି କିଏ ଚାକିରି ବାକିରି କରୁଥିଲେ ବାହାରେ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଲା, ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ପୁରା ପୂର୍ବ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ। ସେତେବେଳର କଥା, ଲୋକମାନେ ଯେ ସେତେବେଳର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବେ ଯେ ଡିଫରେନ୍ସଟା କ'ଣ। ଆଉ ତାର
पॉजिटिव साइड कौन नेगेटिव साइड कौन तुमको तो ता पूर्व टिके पूर्व कहली पॉजिटिव साइड कौन नेगेटिव साइड कौन पॉजिटिव साइड रे आमे हमर लेखनी शक्ति वृद्धि पाउथला लेखनी शक्ति वृद्धि पाउथला आउ हमर सृजनी शक्ति वृद्धि पाउथला आम मनर भाव को भाषा रे परिप्रकाश करि परथिले आउ विभिन्न प्रकार जिनस हमर भाषार मध्य उन्नति होतला लोक मानक भीतर संपर्क सुदृढ़ थिला किंतु एबे सेही जिनसटा नाही से गोटे कमेंट गोटे इमोजी कौन आउ सब दया होची सेटा को 1000 लोक पठैथिबे 1000 लोक सेही प्रकार गोटे प्रकार पोस्ट करथिबे तेणु से सबरो किछि महत्व भी रहुनी किंतु एया आमे जे कोनसी खबर गोटे पहुंचेबा पई हेले बा खबर पाइबा को हेले मात्र गोटे सेकेंड लागुची बस एक मोड़ नेला पाखरे नव्या एक मेट्रो ट्रेन जाउथबार देखिला से आश्चर्य होई कहला से आड़ को चाह ट्रेन टी केते द्रुत गति रे चलीची कहले नव्या मेट्रो ट्रेन खूब द्रुत गति रे गति करे द्रुत बेगर गति करे यह व्यतीत केतेक फ्लाईओवर अच्छी सेगुड़िक जानवाहन गुड़िक व्यस्तबहुल रास्ता एवं छक स्थान मानक उपरे बिना प्रतिबंधक जिबारे साहाय्य करती तेणु सेगुड़िक यात्री मानकर समय बंचाती अच्छा ये कौन है ना नव्या तो जाऊँगी बजार रास्ता देकी बजार रे जहाँ जहाँ सब पड़ुची सेगुड़ा सब से देखिकी जेजे को कहे जेजे से सब विषय विश्लेषण कर नव्या गला बेले बस रे देखला मेट्रो ट्रेन जाऊँगी से सब पचारा देख 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 ट्रेन टा केते स्पीड रे जाऊँगी जे कहले सेटा हूँ मेट्रो ट्रेन आ मेट्रो ट्रेन बहुत खूब क्षिप्र गति रे आगु को आगे चली थाए आउ जो आमर जो रास्ता रे जिबा बेले मध्य लोक मानकर असुविधा हबार लोक तो आजिकल लोक जी गाड़ी से गलानी तेणु जीवा आसा करिया बेले बहुत असुविधा होची रास्ता मानकर जाम हो जाउची सेथिपाइका जाम रु रक्षा पाइबापैका ओभरब्रिज बा फ्लाईओवर सब बना होती केतक जगार रास्ता उपर मध्य कराई ट्रेन पाई मध्य फ्लाईओवर कराई जहाँफल लोक मानकर समय बंचुची से टाइम रे जाई तांको काम रे जोग देई पारुचंती बुझिपारछ तापर देला भविष्यत पाई संचय बस सेमानक घर निकट रे थिबा बस स्टैंड रे अटकिला जेजे एवं नव्या बस रू ओह्लाइले जीवा बाटरे सेमाने एक बैंक को जाइथिले जोंठारे एक एटीएम मेसिन थिला तेणु नव्या कौन कला कौतूहल पचारा जेजे ए मेसीन टी कौन जेजे उत्तर देले यहाँ हूँ एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मेसीन जेजे वर्णना कले यह आमको जेकोसी समय आवश्यक टंका उठाइबार साहाय्य करे नव्या पुणी जेजे पचारा कहीं आम आमर टंका बैंक रखि था जेजे उत्तर देले बैंक गुड़िक हूँ एक स्वतंत्र स्थान जो टंका सुरक्षित रही था और संचय कर रखा जाए जेतेबेले मु तो बयस थी आम पाखे एटीएम नथिला आमको बैंक को जाई लंबा धाड़ी रे अपेक्षा करिया को पड़ुथला एथिसह डाकघर माध्यम रे टंका पठाइबा पई आमे मनी ऑर्डर मध्य व्यवहार करथुलु किंतु आम वर्तमान आमे मोबाइल फोन व्यवहार करी किछि सेकेंड मध्य रे ऑनलाइन रे टंका पठाई पारुछु बा पठाई परिबा ताले एठी कोन हला जे नव्या कौन कला बस रो ओल्हेला ओल्हेकी से बैंक कले बैंक रे जाई देखिले गोटे एटीएम मेसिन थिला नव्या के चला जे एटा कौन जे कहले एटा हूँ एटीएम मेसिन तू बैंक खाता जिते पैसा थी से पैसा को तू जेकोसी समय तू ये आसिकी उठे पारू यही सुविधाटा एटीएम मेसिन द्वारा होता है किंतु बैंक तो ये गला बैंक कौन चाकरी कर लोक मैंने 10टा ରୁ 5ଟା आसी काम कर पड़े ना राति कौटू आसो किंतु एटीएम मेसिन माने तुम 24 घंटा तुम्हें सुविधा पाइपर जेकोसी समय तुम बही थी पैसा को तुम्हें उठे पार नव्या पचारा आम बैंक रे कहीं पैसा रखी था जे कहले बैंक हूँ गोटे सुरक्षित जगह जोटि तुम टंका पैसा सब संचय होगी रही सुरक्षित भाव में रही था मुझे छोट थी मो किंतु आमर से एटीएम मेसिन नथिला आउ मु लंबा धाड़ी रे छिड़ा होकर आमको टंका उठाइबा पड़ूला बा टंका डिपोजिट करिया को पड़ूला नाई तो आम पोस्ट ऑफिस को जाइए मनी ऑर्डर फॉर्म रे फिलअप करी आम पैसा पठाऊलु किंतु एबे मात्र केते सेकेंड रे मोबाइल माध्यम रे आमे पैसा दबा नबा हो पार्चे जिनस किना बिका हो पार्चे बुझिपारछ एते सुविधा हो गलानी आमर माने प्रजुक्ति विद्या जोगाजोगर मामू यही रक्षाबंधन रे आम मानक पई उपहार किनिया पई टंका पठाइथिले नव्या उत्साहित ही कहला हाँ हाँ मामू भी यही जो राखी पूर्णिमा रे पैसा जो गिफ्ट किनिया पई पैसा पठाइथिले जे कहले हाँ प्रजुक्ति विद्या सब किछि अधिक सहज करि दउछि ए जो टेक्नोलॉजी बा प्रजुक्ति विद्या आमको बहुत सहजरे बहुत स्पीड रे आम काम गुड़िक सब कर साहाय्य करुच्ची बुझिपार एगुड़िक सब तुम मानक बुझा दरकार ना तुमने एगुड़ सब यूज कर सारे से एटीएम मेसिन हो मोबाइल हो कि टंका दबा नबा हो जेकोसी विषय तुमने जानी सारे तुम्हें न कले तुम बापा माँ मैंने कर तुमने देखीच आ बुझी सारच
ତେଣୁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟ ବୁଝେଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଏ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛି, କିଏ ଟଙ୍କା ପଠାଉଛି, କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସେ ତାର ସେଠି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, ଆସ କଥା ହେବା। ଯଦି ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବ ତେବେ କେଉଁ ଉପାୟ ବାଛିବ? ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା, ମନି ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୋନ୍ ହିଁ କହିବ। ଫୋନ୍ରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁନି ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁକା। ଯଦି ତୁମେ ପକେଟ୍ ମନି ପାଅ ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବ କି? ଯଦି ହଁ, କେଉଁଠାରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ? ତୁମକୁ ଯଦି ପକେଟ୍ ମନି ମିଳୁଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ କେଉଁଠି, ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁମ୍ପି କରାହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି କୁମ୍ପି ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବ। ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ତୁମେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବିନା କେଉଁ କାମ ହେଲାଣି? ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପତ୍ର ହଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କା ବିନା କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଟଙ୍କା ଅଛି ତ ଯାହା ପାଖରେ, ସେ ତା ଜୀବନଟାକୁ ସେ ତାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସହଜରେ ବିତେଇ ପାରିବ। ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତୁମ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କେମିତି କରିପାରିବ? ତୁମକୁ ଯଦି କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲା ତ ସେ ତୁମ ତ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନା। ତୁମ ତ ଆଉ କିଛି ପାଠ ପଢିବା ସମୟ, ତେଣୁ ତୁମେ ଆଉ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ତୁମ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କର। ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି ନା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଖାତା ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଖାତାକୁ ପାସବୁକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ପାସବୁକ୍ଟାକୁ ଦେଖ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତୁମର ତଥ୍ୟ ଅଛି? ତୁମ ନାଁ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, IFSC କୋଡ୍ ଅଛି, ତୁମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ପଚାରିବ, ଦେଖେଇବେ, ଆଉ ତୁମେ ତାକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବ ଏସବୁ କ'ଣ ବୋଲିକି। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ଟା। ଏଠି ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, କଷ୍ଟମର ନମ୍ବର ଅଛି, କଷ୍ଟମରଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ରହିବ, ତୁମର ଫଟୋ ରହିବ, ତୁମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କର କୋଡ୍ ରହିବ, ଆଉ ତୁମର ସବୁ କିଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରହିବ। ସବୁ କିଛି ତୁମ ଡାଟା ଏଥିରେ ରହିବ। ତୁମ ଆଧାର ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ତୁମ ଇମେଲ ID, ତୁମର ପ୍ୟାନ ନମ୍ବର, ସବୁ କିଛି ଏଥିରେ ଲେଖା ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଲା କାର୍ଯ୍ୟ 3। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କର, କିମ୍ବା ତୁମେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣ। ଏହାପରେ ତୁମ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡାକଘର ହେଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ଡାକଘର ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହଉ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇପାରିଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ବହିରୁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେତିକି ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଆହରଣ କରିପାରିବନି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇକି ତୁମେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏଠି ଦେଲା, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ହେଲା, କିମ୍ବା ଗହଣା ହେଲା, କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଲକରରେ। ଆଉ ଦେଲା, ଏକ ATM କ'ଣ ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେ କହିଲେ ଯେ ATM ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟେଲର ମେସିନ୍। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ରଖିଥିବା ପଇସା ବା ପାସବୁକ୍ରେ ଥିବା ପଇସାଟିକୁ ଏଥିରେ ଉଠାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଲା, ଏକ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନୋଟ୍ ନିଅ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଏଟା ତୁମେ ନବ, ଦେଖିବ ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ଯେଉଁ ନୋଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେଇଥିବ ତାର ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଲେଖିବ। ନୋଟ୍ରେ କେତୋଟି ଭାଷା ଅଛି? ଏଠି ସାଧାରଣତଃ 13ଟି ଭାଷା ବୋଧେ ଥାଏ। ନୋଟ୍ରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ଅଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଛି ବା ପ୍ରତୀକ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ ଦେଖିକି ତାକୁ ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା, ତୁମେ ଜାଣ କି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ କୃଷକ ଜଣେ ପଶୁପାଳକକୁ ଗହମ ଦେଇକି କ୍ଷୀର ଆଣିପାରୁଥିଲା। ତଥାପି ସଠିକ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ସଠିକ୍ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ସହଜ ନଥିଲା। ବିନିମୟକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଗଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ପିଲାଦିନକୁ ନେଇଗଲା। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖ, ଏଠି ଦେଇଛି ଜିନିଷ ବଦଳରେ ଜିନିଷ। ସେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ତ ନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ,
ତେଣୁ ଜଣେ ଯାହା ବାରିରେ ଯାହା ବିଲରେ ଫସଲ ହଉଥିଲା ସେ ଫସଲ ଦେଇକି କାହା ଘରୁ କ୍ଷୀର ଆଣୁଥିଲା, କାହା ଘରୁ ମାଛ ଆଣୁଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଆଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ହୁଏ, ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଛୁଟି ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନେ ଧାନ କଟା ହୁଏ, ଧାନକୁ କାନ୍ଧେଇକିରି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆଣନ୍ତି, ହଳା କୁହନ୍ତି ତାକୁ, ଭାର କରି କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗିରେ ବୋହିକି ଆଣନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଧାନ ହଲି ହଲିକିରି ଧାନ ପେଣ୍ଡା ସବୁ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଯିଏ କାନ୍ଧେଇକି ଆଣନ୍ତି, ଯୋଉ ସେ ବଡ଼ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ବି ଆଣୁଥିବେ, ସେ ଯୋଉ ଧାନ ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ସବୁ ରଖେ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗଉଣିଏ ଖଣ୍ଡେ ଧାନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ନା ଆମର ଯୋଉ ମୁଢ଼ି ବିକାଳି ଆସେ 4ଟା ବେଳକୁ, ତାକୁ ସେ ଧାନ ଯାକ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ସେ କେତେ ଦେଲେ କେତେ ଦେବ ସେ ଜଣା ନାହିଁ ମତେ। ତେଣୁ ସିଏ ମୁଢ଼ି ବାଲା ଯିଏ, ସିଏ ତାର 2ଟା ମୁଢ଼ି ଦେଇଦବ, ମୁହାଁ ଦେଇଦବ, ସେ ଯାହା ଆଣିଥିବ ବରା ପିଆଜି ଯାହା ଆଣିଥିବ ଦେଇଦବ। କି ଖୁସି, ତାକୁ ନ କହିଲେ ଗଲା। ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିଛି, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ରୋଜଗାରରେ ମୁଁ ଏ ପଇସାଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଢ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, କି ମୁଁ ଏ ବରା ପିଆଜିଟାକୁ କିଣିଛି, ଏମିତି ଲାଗେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଆଉ ସେଦିନଟା କାମ ସରିଗଲା, ପୁଣି ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲେ ପୁଣି ହେବ। ନାହିଁ ତ ବିଲରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ ହଳା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ କିଛି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ, ଉଠା ସାରିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ବି ଯାଇକି ଆମେ ଗୋଟେଇବୁ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପିଲା ଆମେ ଯାଉ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଇସା ତ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଘରେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପିତାମାତା ମାନେ ବି ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମର ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥିଲା ପଇସା ନେଇକି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ, ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେସବୁ ପାଇଁକା ଆମେ ଏଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେସବୁର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଚାଲିଛି, ସେଟା ପୁଣି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନବ୍ୟା ତା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଜେଜେ ଆଉ ନବ୍ୟା, ସିଏ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା। ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲା, ବଡ଼ ଭାଇକି ସବୁ କହିଲା, ଆଜି ଏଇ ବାଟରେ ସବୁ ଇଏ ଦେଖିକି ଆଇଲି, ଜେଜେ ଇଏ ସବୁ କହିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ଭାଇ ଆଗରେ ସବୁ ସେ ବଖାଣି ଦେଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଡାକଘର, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯୋଉଠି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ, ଏଇ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁକା ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା, ଯେମିତିକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁକା ହିତକର ହେଇପାରିବ। ନାହିଁ ତ ଯଦି ଏସବୁ ଜାଗା ଅପରିଷ୍କାର ରହିଲା, ତାହେଲେ ଏଠିକି ସବୁ ଜାଗ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଖାସ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନେ ବି ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ନବ୍ୟା ଏକ ପେନସିଲ ଏବଂ ପେପର ଆଣି ତାର ଚାରିପଟେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ବସିଲା। ସେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲା, ତା ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜାଣିଲା, ତାକୁ ସବୁ ପେପରରେ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର ଭଲ ପିଲାଟା, ତାର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ? ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ତାର ଘର ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ କାଗଜର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଛି। କୋଉଠି ଦେଖାଯାଇଛି, କୋଉଠି ଦିଆଯାଇଛି, କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ, କିଛି ବାକ୍ୟର କିଛି ମାନେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ ଯେ ଆମର ପେପର ଦିହରେ ଆମେ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ କେମିତି ପାଇବା ନା, ଡାହାଣ ପଟ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ବାମ ପଟ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଉପର ପଟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ତଳ ପଟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ତେଣୁ ନବ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ଯେ ତା ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଏ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ମାନଚିତ୍ର ବି ଗୋଟେ ପେପର ନା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଦକ୍ଷିଣ ତଳକୁ, ପୂର୍ବ ଡାହାଣରେ, ପଶ୍ଚିମ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଏଠି ରହିଛି ନବ୍ୟାର ଘର। ତାର ପୂର୍ବ ପଟରେ ଅଛି ଔଷଧାଳୟ, ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ପାଉଁରୁଟି କାରଖାନା, ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ତଳେ ଅଛି ବା ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଡାକଘର। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜାଣିଲା ଯେ ଆମର କୋଉ ଦିଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ବୋଲି। ସେଇଟାକୁ ଏଠି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦେଲା। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କିଏ ରହିଲା? ଚିକିତ୍ସାଳୟ।
ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିଲା ଔଷଧାଳୟ ବା ଔଷଧ ଦୋକାନ, ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଲା ପାଉଁରୁଟି କାରଖାନା, ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲା ଡାକଘର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି କଳ୍ପନା କର। ତୁମ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା କୋଠା କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଲା, ଧର ମଝିରେ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଲା, ତାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ'ଣ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମରେ କ'ଣ ଅଛି, ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ ଆଇଦର ନାଁ ଲେଖିବ ନହେଲେ ତାର ଚିତ୍ର ଏଠି ଲଗେଇବ। କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ତୁମର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛ। ଦିଗ, ବାମ, ଡାହାଣ, ଆଗ, ପଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସମୀପସ୍ଥ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଧର ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଛ ତୁମ ଘରକୁ, ସିଏ ତୁମ ଘର ଦେଖିନି, ତାକୁ ତୁମେ କହିବ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସେ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆ, ବାଁକୁ ଯା, ଡାହାଣ ଯା, ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜଣିଲେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ ତୁମ ଘରେ ନା କ'ଣ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ତୁମ ଜାଗାକୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁକା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦିଅ। ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କନ କର। ପାର୍କ ରହିବ, ଦୋକାନ ରହିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ସେଟା ଚିତ୍ର, ସେଠି ଦେଲା ନାଁ ଲେଖିପାରିବ, ଚିତ୍ର ଦେଇପାରିବ। ଏଠି ତୁମେ ନିଜେ ଆଙ୍କିବ ସେସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ମ୍ୟାପ୍ କରିବ ସେଟାକୁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ସେଥିରୁ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସଞ୍ଚୟ ତାର ଯୋଜନା କରିବା ହେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ, ଖେଳଣା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ତୁମେ ତୁମର ସଞ୍ଚୟ ବାକ୍ସରେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, କେତେ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ତୁମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିମ୍ନର ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବ। ତା ମାନେ ତୁମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି, ତୁମକୁ କୋଉ କୋଉ ବାବଦରେ ତୁମେ ଏସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତା ସହିତ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ, କୋଉ କୋଉ ବାବଦରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ଏସବୁକୁ ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ଧର ତୁମ ବାପା ମାସକୁ ଏତିକି ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦରମା ପାଇଲା ପରେ ସେ ହିସାବ କରିଛ ନା, କ୍ଷୀର ବାଲା ଏତିକି ନେବ, ପେପର ବାଲା ଏତିକି ନେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଏତିକି ଦିଆହେବ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢା ଏତିକି ଦିଆହେବ, ଘର ଭଡ଼ା ଏତିକି ଦିଆହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଦରମା ଏତିକି, ମୁଁ ଏଇ ବାବଦରେ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଏତିକି ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ମାନେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଲା। ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅଲଗା କଥା। 100 ଟଙ୍କାକୁ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ, କିପରି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବ, ସେଟା ତୁମ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲା ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଥିବ, ଜାଣିବ ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି, ସେ ତାର ଘର, ପରିବାର, ସମାଜ, ଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଚଳାଇ ପାରିବ ବୋଲି। 100 ଟଙ୍କାରେ ସେ ସବୁ କିଛି କଭର କରିପାରୁଥିବ, ବୁଝିପାରୁଛ। ସେଇଟା ତୁମର ନିଜସ୍ୱ କାପାବିଲିଟି। କିଏ କେମିତି କରୁଛ ତୁମମାନେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବାବଦରେ ଜଣେଇବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତେବେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତୁମର ସରିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମର ଉପକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ, ଆମ ସମାଜରେ ଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁକା କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବାବଦରେ ତୁମମାନେ ଶିଖିଲ, ପଢ଼ିଲ, ଜାଣିଲ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ସାରଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।